Hari
जोजी मेरे गोविंदा, जोजी मेरे प्यारे, जोजी मेरे गोविंदा, जोजी मेरे प्यारे, जोजी मेरे हर प्रभु मेरा हर प्रभु मेरा जोजी मेरा जोजी मेरा जोजी मेरा
मेरे को मिलना
की गोदे में बैठे गुरु लोग खालसा साहब संगत जी आओ गुरु की बख्शी लिखा दे इंसान करिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी और बाकी हो सिद्धरा आप जी ने मुझे भी हस्ती पढ़ी होंगी। आप जी ने भाई साहब सुरजीत सिंह पासों तकरीबन 30 मिनट सब गुरु नाल जुड़ के अपने जीवन कड़ी सब की भाई साहब का स्टेज वालों कितने भी स्थान कमेटी वालों डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप जी भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जी तकरीबन 8:10 तक भाई रतन सिंह जी जो आज सतगुरु नाल जुड़ेंगे। भाई साहब भाई रतन सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तो साहिब गुण निधाना। तुमरी महिमा तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ओच भगवाना। तुमरी तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। नौत बंदन अनक वार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे हर हत आनंद गुण निधान। धन गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज।
ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ जिनके कंत विसापुरी जिनके कंत विसापुरी से अहनस जलंत से अहनस जलंत से अहनस जलंत से अहनस जलंत नानक बिना बसंत है नानक बिना बसंत है जिन घर वसिया कंत जिन घर वसिया कंत नानक बिना बसंत है नानक बिना बसंत है जिनके कंत विसापुरी जिनके कंत विसापुरी से अहनस जलंत से अहनस जलंत से अहनस जलंत से अहनस जलंत नानक बिना बसंत है नानक बिना बसंत है जिन घर वसिया
ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਅਵਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਅਵਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਬਿਰਹ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਚੀਜੈ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਬਿਰਹ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਚੀਜੈ ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਕਿਉ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੈ ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ ਕਿਉ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੈ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਅਵਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਅਵਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਅਵਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰ ਮਾਏ ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜੇ ਹਰ ਵਰ ਹਰ ਧਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਚੇਤ
कर बहुड़े बन भोले मंझ पार मैं फिर घर बहुड़े चेत बसंत पला चेत बसंत पला खबर सुहावनी खबर सुहावनी चेत बसंत पला चेत बसंत पला खबर सुहावनी खबर सुहावनी खबर सुहावनी खबर सुहावनी मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई भल मानो जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली हर हर कथा निराली हर हर कथा निराली हर हर कथा निराली मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली
मीत चलो गुर चाली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। हर के संत जपो हर जपना, हर के संत जपो हर जपना। हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलिया एक लाली। हर मिलिया हर मिलिया कील लाली। मिलिया कील लाली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल कलाली। हर मिलिया केल कलाली। हर मिलिया केल कलाली। हर मिलिया केल कलाली। मीत चलो गुर चाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत चलो गुर चाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। हर हर जपन जप लोच लोचानी। हर कृपा कर बनवाली। कृपा कृपा कर बनवाली। कृपा कृपा कर बनवाली। हर हर जपन जप लोच लचानी। जप लोच लचानी। जप लोच लचानी। हर हर जपन जप लोच लचानी।
पाछै आनंद प्रभ कीता आगे सुख मेरे मीता 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 पाछै आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई परमेश्वर बनत बनाई फिर दौलत कतहु नाई फिर दौलत कतहु नाई आगे सुख मेरे मीता पाछै आनंद प्रभ कीता आगे सुख मेरे मीता पाछै आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई परमेश्वर बनत बनाई फिर दौलत कतहु नाई फिर दौलत कतहु नाई आगे सुख मेरे मीता पाछै आनंद प्रभ कीता आगे सुख मेरे मीता पाछै आनंद प्रभ कीता
ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 553 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 554 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 12ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ 133 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 10 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ 115 ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕਵਾਨੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਨਾ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਸ। ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬੰਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆਖਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਯੋਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਸੀ ਵੀ 362 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੋਸੀ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਗਰਾਂਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਔਰ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਗਰਮੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਛੜੇ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਰੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹਾਸ ਹਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਰੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁੱਧ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ।
सतगुरु कहते दूजी स्टेज आई, दूजा माए बाप की सुध। वो हुण माँ और बाप दे वास्ते रो रहा, परमात्मा दे कोलों होर दूर चला गया। तीजी स्टेज आई, कहते तीजा भैया भाभी बेब, उन्होंने रिश्तियां नातियां का पता लग गया, ये मेरा भरा है, ये मेरी भैन है। हुण उन्होंने करके रोना शुरू हो गया। जीवन की चौथी स्टेज आई, चौथा प्यार पन्नी खेड, फिर उन्होंने खेडा का पता लग गया। फिर माँ उन्होंने घसीट के घर लियांदी है, बेटा घर आ। वो पता की कहता, कहता मैं खेड रही। ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ जिन्नी भी परमात्मा के पासों ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਨੀ ਵਿਖ बनना शुरू हो गई। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ चला गया। फिर एक स्टैप होर आया, पंजवां खाण पीण की दात, छेवां कामना पुछै जात। फिर स्टेज ਵੱਧਦੀਆਂ गई। सतगुरु कहते इसे तरह करद्या करद्या जीवन की 10वीं स्टेज पर पहुँच गया। दत्ता 10वां गया सवा। स्टैप बाय स्टैप करके परमात्मा के कोलों इन्ना दूर चला गया, इन्ना दूर चला गया कि उसकी याद के विच दुबारा रो ही नहीं सकिया। कदे भी उहदे मन च विराग ही नहीं पैदा होया, मालिक जी इन्नी ही सुंदर ही काया मैनूं दित्ती है संसार दे विच, ते मैं तेरे कोल बहुत दूर चलिया गया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते इसे तरह संसार दे विच आया, परमात्मा के कोलों विछड़िया, संसारिक चीज़ों के पिछे रोंदा 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 दत्ता 10वां हो गया, सुहा हो गया, संसार दे विच खत्म हो गई। इस करके असीं अपने कम्मां करके परमात्मा तो विछड़े, किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। कहते परमात्मा की जदों भी अरदास करनी है ना, साडी सारियां दी अरदास जदों गुरु घर आई है ना, तो साडी आपो अपनी अरदास है सारियां दी, जिहड़ी दुनियावी चीज़ नहीं है ना। सतगुरु कहते इत्थे आके भी उहदे पिछे रो रहा, मेरे को बेटा नहीं है, बेटा चाहिए, मेरे को दुनियावी घर नहीं है। पर सतगुरु कहते जिदन भी गुरु के दर च दरबार दे विच आके अरदास करे ना, तेरी इक्को ही अरदास होवे, अरदास होवे तेरी अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना पाओ जल फेरा। मैनू संसार दे विच किरपा करके मैनू बख्श दे, मैनू दोबारा संसार दे इस गेड़ च ना ले। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मैं 4 कुंट दिश 10 दिशावां दे विच थक हार के भटके तेरे चरणों के विच आया। तो मैनू एक गल की समझ आ गई है, प्रभु परमात्मा जी साडी संसार दे विच तेरे नाम तो बगैर पता कदर की है, इज्जत की है। जे परमात्मा का नाम जीवन के विच नहीं है ना, तो फिर साडी इज्जत पता की है, जैसे दुध बिन धैन पंख बिन पंखी। तुसीं वेख्या भी जदों डेयरी फार्म खोले जाते हैं तो उहदे च की वेख्या जाता, जाके गां का रंग देखा जाता, इहदा रंग काला चिट्टा नहीं। सब तो पहली क्वालिटी जी देखी जाती है ना, वो देखी जाती है दुध। कोई गां बहुत वड्डी होवे, उहदा कद काठ फुट वड्डा, रंग बड़ा सोहना होवे, पर जदों सौदा किया जाए ना, तो अगों देण वाला कहे भी ये दुध नहीं दिंदी, उन्होंने कोई खरीदण वास्ते तैयार नहीं। सतगुरु कहते इस तरह संसार दे विच तूं है, तेरा जिन्ना मर्जी सुंदर शरीर होवे, जिंदा मर्जी तेरे को संसार के पदार्थ होने, पर एक गल चेते रखी, एक कदर उस गां के दुध की तरह है। इसे करके धेन तो दै ते बाहर ही किता ना आवे गां। जिस तरह दुध तो बगैर धेन गां की कोई कदर नहीं ना, इस तरह दुध बिन देन पंख बिन पंखी। कोई पक्षी होवे ना, पक्षी कबूतर होंदे ने, जदों खरीदे जाते हैं ना, तो पहलां उहदी क्वालिटी पुछी जाती भी ये जिहड़ा आकाश विच उड़दा किन्ना समा उड़दा है, तो कोई कहे भी ये एको पर एक पर टुटिया होया, उहदी कदर कोई नहीं है, उहदी कदर जिहड़ी है ना उहदे परां नाल है। इस तरह संसार दे विच कोई राजा होवे ना, राजा, वो राजे की कदर इस करके नहीं, वो किला बड़ा वड्डे है, और राजा जदों अंदरों कमरे तो बाहर जाए तो उन्होंने कोई सलाम भी ना करे, तो महाराज कहते क्या सुल्तान किस पासे का राजा हो, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। जिस हिरदे दे विच परमात्मा का नाम नहीं, परमात्मा की याद नहीं है ना, वो तो एक नेर कोठी है, काल कोठड़ी है, जिहड़ी जेलों के विच हुंदी। इस करके महाराज कहते एक गल चेते रखी, इस महीने दे विच एक चीज़ नूं धैया कर जी कि जल बिन शाख को मिलावटी। जमीन होवे ना, एग्रीकल्चर लैंड कोई बंदा खरीदे, 2, 4, 5 एकड़ जमीन खरीदे, उहदे च फसल बीजण वास्ते जाए, जदों फसल बीज रहा होवे ना, तो कोई सियाणा आदमी उन्होंने मिल के एक सवाल करे भी इहनूं पानी कित्थों लाएगा, इहनूं तो पानी लगता ही नहीं, इत्थे तो इरीगेशन का साधन ही कोई नहीं है। वो बंदा कहेगा, कहता मेरा सारा पैसा खरीद जिहड़ा लाया होया बेकार चलिया गया, क्योंकि जे फसल पैदा करनी है ना, तो पानी तो बगैर फसल नहीं है। महाराज कहते इस तरह हिरदे दे विच जे परमात्मा जे संसार दे विच आउण जाउण दा गेड़ कटवा के चंगा जीवन जीवना है ना, उहदे लई जरूरी है जीवन दे विच परमात्मा होवे, नहीं तो जन बिल शाख को मिलावटी उपजै ना ही नाम। की फायदा उहदे विच जिन्ना बीज बीजोगे ना, वो बीज भी बेकार चला जाएगा। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने फिर एक एग्जाम्पल दी, कहते सर्व श्रृंगार, कहते एक इस्त्री श्रृंगार करती है, किन्ने प्रकार के श्रृंगार करती है।
ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ, ਬਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਦੇਂਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 50 ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਚਾਹਨਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਗਰਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੇਊ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੇਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਨੇਊ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਵੀਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਰਾਜਬਾਗ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਰਾਜਬਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂਪੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਰਾਜਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੁੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਡ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਹੀ ਵੈਸੇ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਵੀਨਤਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਕਹੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਿਆ। ਨਵੀਨਤਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਢਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਹ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀਵੈ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨਾ ਕੂ ਮੋਹਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਆ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਚ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੀ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਤ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਈ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬਣਦਾ ਜੇ ਸੁੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀ ਵੀ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਉਦਣ ਬਣਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ। ਔਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੋਆ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ, ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਟਿੱਬੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਟਿੱਬਾ ਉੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਬਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਝਾਬੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਟਿੱਬੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਟਿੱਬਾ ਟੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਆ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਝਾਂਬੜ ਵੱਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਟੋਆ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੱਬਾ ਪੁੱਛੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਟਿੱਬਾ ਪੁੱਛੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਝਾਂਬੜ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਧ ਵਲ ਜਾਏ, ਝਾਂਬੜ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਧ ਵਲ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਆਖੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਝਾਂਬੜ ਵੱਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਧ ਵਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਟੋਆ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਆ ਨੀਵੇਂ ਰਹੀਏ ਰਹੀਏ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਆ ਨੀਵੇਂ ਰਹੀਏ ਰਹੀਏ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ, ਆਂਦੀ ਘੱਟਾ ਦਰਖਤ ਟੱਠਦੇ ਡਿੱਠੇ ਘਾਹ ਮੋਜਾ ਮਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ
ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਮਿਲ ਪਾਈਆ ਰਸਨਾ ਰਾਮਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵੀਸਰ ਹੈ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸੁਖੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਖਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਵਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੌਤ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਘੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੋਕੀ ਕੇਵਲ ਹਾਵ ਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਲੀਨ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਤੁਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਥ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਔਰ ਨਵੀਨਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਠਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੀਂਦ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਠਾਓ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੇਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਜਾਈ ਉੱਤੋਂ ਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝਿਜੋੜੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੇਸਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਲਾ। ਸੁੱਤਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਮਾਨਵਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘੇਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਵਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਘੰਟਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਡੱਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਵੋ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕੰਡਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਘੇਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਡਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਤ ਮਤ ਪੀਤਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਬੇਕਾਰ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੂਰਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ, ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਮੱਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਧੋਲੇ ਧੋਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, 100 ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਅੱਜ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦਿਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਤੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਰ ਆਵਿਆ ਧੋਲਾ ਆਵਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਬਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ 10 ਵੇਸ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੱਝ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੋੜਨੀ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੱਝ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੀ ਸੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਆਹ ਨਵੀਨਤਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੀਨਾ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੀਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਸਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੇ ਆਪ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਓ ਸੀਸ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੱਖਣਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 9:55 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 9:45 ਤੋਂ 9:45 ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 115 ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜਤਾ ਸ਼ਕਤ ਰਸੀਦ ਕਟਾਣੀ ਚਾਹੇ तो ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।